जुगो जुग अकाल जगत जोत शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मेहरमत हुई है। समूह बैठन की संगत नाल मिल के ਆਪਾਂ छोटे बाबिया का शहादत भरिया दिन मनाने वास्ते इकट्ठे हुए। दिसंबर का महीना सारा वैसे शहीदियां भरिया होया। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी भी लंघ के गई है। जिहड़ा ये इतिहास का मुੱਢ है ये आप सारे जानते हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी जिहड़ी हुई जो धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने हिंद की चादर भी कहा जाता, धर्म की चादर भी। ऐसे एक गुरु हुए ने नौवीं जोत, उन्होंने हर काम विलखणता। जिन्हों की शहीदी हुई वो भी एक विलखण है किसी वास्ते। शहादत का अर्थ है गवाही, और किसी वास्ते अपने वास्ते तो कोई ना कोई हर बंदा हो सकता, हर धर्म में करता हो। एक होर विलखणता ऐसा गुरु नौवें पातशाह जिन्हों के संस्कार दो हुए आ, दुनिया के अज तक तुम मिसाल नहीं मिलेगी। सीस का संस्कार आनंदपुर साहब करते हैं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज। धड़ का संस्कार उस वेले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज श्रद्धालु लखी शाह नजारा। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्होंने आप साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गुरगद्दी दे के आप दिल्ली वाले पासे आके शहादत प्राप्त की किसी वास्ते। जो उन्होंने जिन्नी बाणी है, बेशक बहुती बाणी नहीं, 55-57 शब्द ने अति श्लोक ने जोड़े उन्हें अखीरले टाइम से उच्चारण किए। जोड़े आप खुशी कमी में सारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अखंड पाठ साहिब का साहिब पाठ ना सरवण करिए, नौवें महले श्लोक जो सरवण करते हैं उन्होंने देन है। 19 दसंबर को लैके जो कि आनंदपुर साहब के अपन सारे पता इतिहास गाहे बगाहे सुनते रहने। 22 धार के वो राजे जिन्होंने राजा ने कदे 6वें पातशाह इन्होंने दादे परदादे ग्वालियर के किले तो छा के लिया। वो ग्वालियर के किले के राजा के पोते पोतिया ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल धोखा किया। जिन्होंने जो साहिब श्री गुरु 6-7 महीने की जंग तो बाद सौहां खादियां, आटे की गऊ बना के थाल च रखी। इतिहास दसदा है देखो जी। तो कुरान दी कसम खा के भी सतगुरु जी तुसीं किला छड़ जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहते। अद्धी रात नूं किले तो सतगुरु जी निकले ने। नार सिंह किन्ने किन्ने भुखण पाने, कईयां दिनां तो प्रशादा कोई नहीं छकिया। इतिहासकार तो कई इत्थे तक भी दसदे भी अंदर ਜਿਹੜੇ सतगुरु जी के बहुत प्यारे घोड़े हाथी से वो भी शहादत प्राप्त कर गए आनंदपुर साहब के किले से। किन्होंने हालातों सतगुरु जी निकले ने और चोरा मारू कितों भी निकले ना निकले ने आनंदपुर साहब तो तना चमकाव की गढ़ी तो। मैं इसे करके थोड़ा मगरों शुरू किया। इतिहास तो आप सारे जानते, अपने बच्चे बैठे आपको पता हो भी साडा इतिहास शुरू कितना होया। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी जिस वेले प्रलोक भयाना कर लगे ने तो माता नानकी जी ने एक बेनती की, सतगुरु जी गुरगद्दी आप अपने पोतरे को दे चले हो, मेरे घर कभी गद्दी कदों आनी है। पाप सी गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरु कहते समय तो पहला कुछ नहीं। उस वेले 3 चीज़ां दित्तियां 6वें पातशाह जी ने माता नानकी जी को। एक कटार जिन्होंने कृपान कह सकते हैं, एक रुमाल सी, एक गुटका साहब सी, और वचन किया सी ये जिहड़ा गुटका ये मेरी नौं नूं देना, रुमाल मेरे पुत्तर नूं देना, तो जिहड़ा श्री साहब से मेरे पोतरे नूं देना। हाले कि उन्होंने जन्म तो होया नहीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। देखो इतिहास की लड़ी किवें जुड़ती है। आप गाही बगाही सरवण करते रहे। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो 19 दसंबर को आनंदपुर साहब के किले तो निकलते हैं, किन्ने सिंह नाल होणगे इतिहासकारों ने थोड़े दसे और भी भुखण भाणे। अगे वो सरसा इतिहास दसदा भी कदे चढ़ी नहीं होंगी जी सरसा भी अज ठाठा मारती है। किसी अदीब ने बड़ा वधिया कहा, कहते भी सरसा सतगुरु बेटिए तेनों लाहणतां पैंदियां रहणगीआं,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਹਾਨ ਤੇਰੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੀਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
जिन्हों का जीवन जाना उम्र देखिए आप तो साढ़े अपनी जी उम्र के अपनी कुड़िया नहीं सोच सकते कि मैं मगना शासन सेहत आपको ठीक नहीं लास्ट वीक ज़्यादा सेहत खराब हो गई सी सबके सतगुरु जी की चरणा अरदास करके सतगुरु जी ये समा है ये अपनी रहन वाली सतगुरु जी पास करवा दें। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सत्सा के किनारे पहुंचे ने तो जो अनंदपुर साहब तो तुरते ने ना एक अदीब ने 4 लाइनां बड़िया वधिया लिखिया ने वो आखदा कि मंदिर मनारे छड्ड के दातार जा रहा है मानो आनंदपुर का श्रृंगार जा रहा है। अगली पंक्ति लिखता कहते रस्ता ना मोर दिसे है रात सी डरावनी आकाशा ते बदला ने पाई है खूब छवनी बदला तो लुक लुक के वो चल जा रहा है मानो आनंदपुर का श्रृंगार जा रहा है। धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की 5 साल की आरजू सी जो उन्होंने पटना साहब को छड्ड के पिता के हुक्म अनुसार आनंदपुर साहब आए ने इत्थे आके सतगुरु जी जिहड़े गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपना जीवन जिहड़ा गुजारिया आने वाले कुछ दिनों के 2 दिन हफ्ते में उन्होंने प्रकाश बेड़ा भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बचपन सारा इत्थे गुजारे 5 साल जिहड़े गुजारे ने पटना साहब के। उस तो बाद जिहड़ा समा ये उन्होंने
ਸਰਜੰਦਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਡਾ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੈਰੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੋਖਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਫਿਰੇ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਤਨ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰਤਨ ਰੁਲਦਿਆਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਟੁੱਟਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੰਜਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਜੰਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰੋਪੜਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਖਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੂਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਖਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੁਰਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੁਲਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖੁਰਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਸਾਫ ਸੂਟ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਲਿਬਾਸ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ? ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਇਆ ਚੱਕਦੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗੂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗੰਗੂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਸੇ ਮੇਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਰੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 2-4 ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੱਡੇ ਰੜਿਆ ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਝਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਖੱਜਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਵੇਂ ਗਏ। ਔਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਰੰਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਰਸ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਸ ਗਾ ਸਕੋ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਮਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਉਤਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਈ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਗੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੌਮ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਆਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜੋ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਅਤੇ 7 ਦੱਸਦੇ ਆ,
कई 7-9 दसते, वैसे इतिहासकार 5 साल तो कुछ 6-8 महीने दसते। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फरजंद जो उन्होंने वचन किए अपनी दादी मां ठंडे बुरज में बह के उन्होंने भी सिक्ख्यावां यह दित्तियां, देखो बच्चों दादे की पग नूं दाग नहीं लाना। तो वही उन्होंने जिहड़े वचन किए, आओ सतगुरु जी का पावन वचन सरवण करिए। सुरवीर बचन के बली, सुरवीर बचन के बली, सुरवीर बचन के बली, पवित्र संति शरीर, पौला अपनी संति शरीर, सुरवीर बचन के बली।
जमण मरण न तिनको, जमण मरण न तिनको जो हर लड़ लागे, जमण मरण न तिनको, जमण मरण न तिनको जीवत से परवार होए हर कीर्तन गावे, जीवत से परवार होए हर कीर्तन गावे। जमण मरण न तिनको, जमण मरण न तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਸਈ ਪਟ ਭਾਗੇ, ਸਈ ਪਟ ਭਾਗੇ, ਸਈ ਪਟ ਭਾਗੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੇ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੇ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਨਾਏ ਵਿਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵੜਾ, ਨਾਏ ਵਿਸਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵੜਾ, ਨਾਏ ਵਿਸਰੇ ਇੱਕ ਜੀਵੜਾ, ਟੂਟੇ ਕਤ ਤਾਗੇ, ਟੂਟੇ ਕਤ ਤਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ, ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ, ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ, ਲਖ ਕੋਟ ਪਿਆਗੇ, ਲਖ ਕੋਟ ਪਿਆਗੇ, ਲਖ ਕੋਟ ਪਿਆਗੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੇ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਤੀਰਥ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਦਨ ਕੋ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਾਗੇ।
ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਬੜਾ ਖਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦੇ ਤੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਦਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਾਸੀ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜੇਬ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਦਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਿੜ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਕੇਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਖਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਣਗਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੰਨੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਖਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਖਣਗੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਬੁਰਜ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ 3 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਸੋਚੀ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਪੱਗ ਨਾ ਟੱਟ ਜੇ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਔਰ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜੰਗ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ।
पेशी हुई, छोटा दरवाजा खोलिया गया। उन्होंने बच्चों ने कितनी वड्डी सियासत के लागू गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते कि चाणक्य नीति जी धर्म में वो भी प्रवान है, क्यों जो अपोजिट थोड़े बंदा जो वो नीति खेलिया थानू भी प्रवान है। हम सब तो पहला अपना सज्जा पैर मोरे किया ताकि वजीद खान जुत्ती दिखाई भी जड़िया चालां तू खेल लाया। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद महाराज के खून के तेरिया सारिया नीतियां उस नीति को हराया। ये सारी बहसबाजी उन्होंने 2 दिन की कचहरी में हुई जी तुम दसिया नार खा ली। शेर खान को क्या गया बदला लो, कहते बदला मैं नहीं लेना लूँगा जी, कहते गुरु गोबिंद सिंह टकरूगा बदला लूँगा। ये भी मेरा भरा नहीं मारिया मारिया बदला भी लूँगा, पर इन्होंने बच्चों को बदला नहीं मिल सकता। फिर वापस आए, दूसरे दिन फिर बहसबाजी हुई। सुचानंद आखन लगा भी तुम कहते हैं सारे भी इन्हों की सजा कोई नहीं बनती, पर यह बगावत करनगे जरूर। कहते बगावत किमें करनगे, छड्ड के वेखो। आखन लगा सुचानंद जी तुहानू बच्चों छड्डिया जाए की करोगे तुसीं? कहते असीं बाहर जावांगे जंगलों में, साडे जिहड़े सिख सिंह विखड़े ने उन्होंने एकत्रित करके तेरे बराबर फिर दोबारा लामबंद हो गए, फिर गल करांगे। आखन लगा देखो वजीर खान जी आ वेख लो, ये बगावत के उतरे इन्होंने छड्ड के देखो कोई इतिहास करन दस्सिया भी उन्होंने छड्डिया गया। बाहर गए, बाहर जिवें आम अपने मेलिਆਂ ते दुकानां लगियां होंदियां उन्होंने उत्थे दुकानां अपने तौर पर लाइयां, जिथे मिठाइयां रखियां, खिडौणे रखे, आर्टिफिशियल शस्त्र रखे गए। इसे तक का इतिहासकार कहते उन्होंने बच्चों ने इन्होंने बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जांदे सार वाला शस्त्र मत पाया। कहते देखो ये बगावत के उत्ते आउणगे, इन्होंने छड्डना जहर भी होए। आखिरकार क्योंकि उत्थे उन्होंने काजी बैठे जी फैसला सुनाते हैं। गुरु नानक देव महाराज ने पहले कह छड़िया वड्डी दे के रिश्वत हुई, काजी जी रिश्वती लोग ने, काजी हुई रिश्वती वड्डी लैके हक हुए। हर के उन्होंने इस्लाम धर्म के किते भी नहीं लिखा छोटी उम्र के बच्चे कि औरत को सजा नहीं हो सकती, पर उस काजी ने फतवा सुनाया भी ये बगावत के उतराए ने, इन्होंने सजाए मौत दी जाएगी। मौत की है नीहा में चढ़वा के शहीद किया जाए। करिए सतनाम श्री वाहिगुरू। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के फरजंद जिन्होंने उस मात बुजुर्ग और दादी जी की दी हुई सिक्ख्या, क्योंकि उन्होंने अपने दादा जी को देखा नहीं, जड़ियाँ दादा जी सिक्ख्यावां सारिया माता गुजर कौर जी ने उन्होंने साहिबजादियां को दित्तियां, जड़ियाँ सिक्ख्यावां के सदका उन्होंने वजीर खान वो मूँह तोड़वे जवाब दिते उनकी सारी फौज ने। अंतकाल उन्होंने फैसला किया शहीद करना ताकि वो छड्डना। अज तीसरी पेशी होनी है। रोज माता गुजर कहती बच्चों सूबे की कचहरी चले हो, ख्याल ना जाओ दादे दी सिक्ख्यावां ते अमल रखना, दादे की पग नूं दाग नहीं लाउणा। तो मैं तुहानूं नहीं कहंदी अज जान लगे ने माता ने आख्या नहीं, तो बाबा फतेह सिंह कहते मुड़ के आखन लग्या दादी जी तुसीं 2 दिन पहला विरोध कहते सो भी आके जो तुसीं वापस आउणा कचहरी मैं तो उड़ीक करांगी, अज क्यों नहीं आखिया? कहते पुत्रो अज मैं उड़ीक नहीं तुहाडी करनी, क्यों? अज कहते तुहाडे दादा जी तुहाडी उड़ीक करदे ने, उन्होंने तुहाडी उड़ीक करदे ने, तुसीं इत्थों जाना विश्वतरू होके अपने दादे को पहुंचना। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी माता ने ये जो शब्द कहे, एक बचन होर किया इतिहासकार कहते कहते बच्चों देखो दादी को चले हो, थोड़ी जी जगह मेरे वास्ते भी रख दे। कहते दादी जी क्यों? कहते मगर मगर मैं नहीं तुहाडे आ रही। कैसा समा होगा इन्नी छोटी उम्र जिस माँ ने अपने जिगर दे जिन्ने फरजंद सी अनंदपुर साहब तो निकलते किदा के सपने होंगे वो ना पूरे होंगे वेख्या, इन्होंने छोटिया तुरदियां देख के मन में किड्डा धरवास होगा सतगुरु पावन बाणी का। जिस माँ ने 27 साल 9 महीने 13 दिन एक इतिहासकार दसदा बह के अपने पता ही रजा के बाबे बकाले उदा ही उन्होंने तप किया जिवें गुरु तेग बहादुर महाराज किया। जे गा सतगुरु जी प्रचार दौरिया से जाते ता भी नाल जाते, किदा का समा माता गुजर कौर ने हटाया और अखीरला समा जिहड़ा सरसा के किनारे सारे परिवार का विछोड़ा तो उस समा किदा का होगा। पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज की जिन्नी भी बाणी है प्रीत मजाल लियो मन माही अपने सुख सोही जग पाते को काहू को नाही कि सुख मैं याद बहुत मिल बैठ। जो सुख हुंदा है सारे रिश्तेदार जिहड़े दूर नेड़े दे हुंदे वो भी कहते असीं तेरे ही,
सुख में यार बहुत मिल बैठ रहत चहु दिसके है। कहते घेरा पा के बैठे रहते असी है तेरे सके। पर कहते जो विपत परी सब ही संग छाड़त को ना धीर। जेडे सके होंगे वो भी कहते साडा दूर का रिश्तेदार सी। घर की नाल बहुत हित जाती। फिर उन्हें एक बहुत अखीरली गल कही गुरु तेग बहादुर महाराज ने। कहते जो संसार तो मुक जाता बहुत नेड़े का रस्ता एको रह जाता वो औरत है। मियाँ बीबी जी आप कहने क्योंकि बच्चों जो ब्याह हो जाते वो बेचारे डिवाइड हो जाते। एक घर वाली हो जाते एक माँ प्यो रही डिवाइड होना हो जाता जेल। कहते घर की नाल बहुत हित जासो। कहते जिहदा बहुत प्यार होंदा पति का पत्नी नाल ते पत्नी का पति नाल। घर की नाल बहुत हित जासो सदा रहत संग लागी। पर कहते जाबे हंस तजी एक आया प्रेत प्रेत कर भागी। संसार की स्त्री भी कहती नहीं कि हुणे भूत बन गया प्रेत बन गया मैं देखा सामने हुण मैनूं इहदे कोल डर आउंदा। फिर कहते ये विद को व्यवहार बनियो है जा से नेम लगायो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते इस करके कहने जे नेम लगाउणा ना अंत बार नानक बिन हरजी को काम ना आयो। कहते अंत बार को परिपूर्ण परमात्मा सहाय हुंदा है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की माता ने जो पता लगा ना भी साहिबजादियां उन्होंने नीहां चढ़वा के शहीद कर दिता है। उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में अरदास बेनती की तो अपने श्वास में चला ले। कई जड़े गैर इतिहासकार ने लिखते हैं माता ने मुड़ छुछाल मारती है जी वड्डी जिगरे वाली माँ होवे जिन्हें इन्ना समा औखा ते सौखा सारा हंडाया होवे अपने तन ते गुरु हरगोबिंद महाराज की नौ होवे ते आत्म हत्या कर लवे। ये तो कहना ही वाजिब है। ये सब मन करत कहानियां ने। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जिन्हों पता लगा ना हलकारे को स्नेहा करवा के सतगुरु जी ने पूछा मेरे छोटे फरजंदा का पता लैके आओ जिथे वो सूबे सरहद की कचहरी सी की उन्होंने वाकया जब आके हलकारे ने खबर दसी डावा डौला होंदा आंदा तुरिया आंदा ते उन्होंने पुछदे ने हलकारे ने की बनया। कहता सतगुरु जी मेरी ये जवाब नहीं दस सके होया कि दस ते सही। आखन लगे आप जी के फरजंदा नीहां दे विच खड़े करके कंधा दे विच चढ़ के उन्होंने शहीद किया गया। इतिहासकार दसदे सतगुरु ने काई का बूटा उत्थों पट्टिया। कहते जालम जुर्म की अज तो नहीं पुटी गई है। किसी कौम का कोई ना नहीं लिया क्योंकि जड़ा जुर्मी हुंदा ना जुर्म करने वाला जालम हुंदा उहदा धर्म भी कोई नहीं होंदा। हुण देखो ना गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत हुंदी है उस वेले भी जड़ा जलाद आ वो मसाणी का ही सीगा। जो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के फरजंदा की शहादत हुंदी शासक बेग बादशाह बेग दोनों आए ने जिन्होंने को ये काम उन्होंने करवाया क्योंकि उन्होंने कहते कि तुसीं आह काम कर दिओ तुहाडी सज़ा जिन्नी माफ की जाए। और जो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस मात मुख तो जाते हैं जान के बाहरों 10 12 जो कहते बंदा सिंह बहादुर 5 तीर जो बख्शिश की जो वो फिर पंजाब वालों आया ना सब तो पहला उन्हें मसाणे वाले पासे मूव किया समाणे वाले पासे। तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हें उन्होंने सिंह शहीद हुए मैनू मोती राम मेहरा जी को जो इतिहास पढ़िए देखो उन्हें माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादे ने सिर्फ दुध पिलाया ना भी मेरे गुरु के सपूत ने ते माता है। तो आप सारे पिंडा जो आए कोलू तो आपको पता नहीं किमें कोलू च पीड़िया भी आप जी आप वो सवा ही देखती आप जिया जाके गन्ने की रोह पीते हैं वो वेह है कि किमें गन्निया पीड़ के अपनों रोह कढ़ के खिलाती है तो की हाल गन्ने का होंदा। मोती राम मेहरे का सारा परिवार कोलू में पीड़ के शहीद कर दिता। अज आप उन्होंने भी ना समझते क्योंकि यही गल सी भी वो बच्चों ने मात में दुध पिलाया। उस तो बाद आ जाता ढोडर मार इतिहास में जिन्हें शहीद ने बेशक किसी ने लड़के शहीदी प्राप्त की है बेशक मोती राम मेहरा जी आ या ढोडर मार ने देखो अपनी सारी धन दौलत बेच के गहने कटे अपने परिवार के थोड़ी जगह नहीं भी 3 शरीर के संस्कार हो रहे। देखो राजा इन्ना बेईमान हो गया सतगुरु कहते राजे चुली नियाम की पढ़ी है सच ध्यान पर अज राजे न्याय कोई नहीं करते। किन्नी की जगह 3 शरीर के संस्कार वास्ते होगी फिर उन्हें देखो नीति वरती कहता कि इट्टा ऐसा करनी चाहिए इट्टा इवें लाउणियां पैणगियां खड़ियां करके भी उन्नियां ज़्यादा लगणगियां
सोने ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮਕੌਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਉਵੇਂ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਹਲਕਾਏ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨੇ ਲਾਬੂ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੱਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਗੀਠਾ ਜਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਲਦੀ ਚ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਸਮਤ ਦੱਸਦੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਜੋਤ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਪਤੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ, ਪਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕੁਛ ਪਾਵੇ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਬਨ ਲਗਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ, ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ।
जैसी आज्ञा की ठाकुर इसके मुख नहीं सहज रंग रखियो पीठ उठुआ बोलो सहज रंग रखियो पीठ उठुआ बोलो Thank you.
जीवत साहिब सेवियो अपना शक्ति रखियो चीत पयो कृपाल ठाकर सेवक को सवरे हलत पलाता। उन्होंने इत्थे जीवन में रहंदियां हालत अते पलत ये दोनों सवाल ने सब कहते धन सेवक सफल हो आया जिन नानक खसम पछाता। जिन्हों ने उस गुरु नानक दे महाराज नूं पछाण लिया कदे ओहो ही वो अपने जीवन में समझ सकते हैं। सतगुरु जी कृपा करन। इत्थे तकरीबन 5-6 वार आउण दा समां मिलिया मीटिंग की। इत्थे बेशक दूसरी बार आए हैं दूसरे गुरु घर जो कि 1 तरीक को फिर उत्थे समागम है। सतगुरु जी कृपा करन कीर्तन करते हैं तुष बुद्धि अनुसार विचार करते हैं क्योंकि ये कथा का सबजैक्ट साडा नहींगा कथावाचकों का पर फिर टू दी पॉइंट अलग इतिहास साडा हक भी है दसना जी। तुसां सानूं किसी गुरपुरब ते बुलाया उस गुरपुरब की जानकारी जिन्नी कि सतगुरू ने सानूं दित्ती है दसना साडा फर्ज क्योंकि असीं पहरेदार हां। ये ठीक है मतलब सारा गुरु इतिहास किते भी दसिया नहीं जा सकता क्योंकि ये कोई घंटे 2 घंटे की गल नहीं ये तो महीनों सालों बधी वाली गल है। सतगुरू जी कृपा करन जिन्ना समा बैठ के असीं बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी माता गुजर कौर जी मोती राम बहरा जी टोडरमल सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्हें चमकौर के शहीदों को नतमस्तक होने वास्ते आए। सतगुरू जी साडी सारिਆਂ की हाज़री अपने दर ते प्रवान करन। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हार्दिक धन्यवाद। समूह प्रबंधक जनां दा नौजवान सभा का अते गुरु घर के वजीरां का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाजी हैप्पी भाजी बेटी ने बड़ी बख्शिश अपनी मित्र बड़े प्यारे तो पहला जलंधर बड़े इकट्ठे रहिंदे ने हुण इत्थे इन्हां दे दर्शन होए ने। समूह साथ संगत का हार्दिक धन्यवाद। जिन्नी संगत ने इस गुरु घर वास्ते माया की सारी समूह साध संगत का दोबारा फिर धन्यवाद। दोबारा फिर कभी गल करो इत्थे पहुंचांगे। अज सेहत ना कुछ ठीक होने करके जिन्नी कि सतगुरू समर्थ बख्शिश की सी यत्न किया है समाप्ति है 10 दिन जाकर कीर्तन शुरू करना इतने सवताल। आओ हम अगला प्रोग्राम सफल करिए जी। होइया बैठ की खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।